سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے تینوں چیزیں میں برابر عرض کرتا ہوں. ایک ہے مبارکباد، وہ بھی جو ہے میم سے ہے. دوسری چیز ہے ماحول، وہ بھی میم سے ہے. اور تیسری چیز ہے معاونت، وہ بھی میم سے. یاد رکھیے یہ تینوں میم سے. جیسے ہمارے قاری صاحب رضی اللہ عنہ قدروں نے یاد رکھنے کے لیے فرمایا تھا کہ 3 صحابی جو ہے ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے اوپر عقاب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعلی الثلاثة الذین خلفوا. تو اتنا رنج و غم ہوا تھا کہ پوری روئے زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی باوجود وسیع ہونے کے. حتی ضاقت الارض حتی ضاقت علیہم الارض وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اتنا غم ہوا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے اوپر. حضرت نے فرمایا کہ جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے 3 صحابی کون ہیں؟ مکہ یاد کر لو. مکہ میں پہلے میم ہے، پھر کاف ہے، پھر ہا ہے. تو تم کو تینوں صحابی کے نام یاد ہو جائے گا. کیا ہے؟ میم سے مرارہ ابن ربی. اس کے بعد میں ابھی تک نہیں بولا الحمدللہ. کیونکہ مکہ یاد ہے تو مکے سے جو ہے میم سے مرارہ ابن ربی. اس کے بعد کاف ہے تو کاف سے کعب ابن مالک. اس کے بعد ہا ہے، ہا سے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے یہ 3 چیزیں میں نے یاد کرنے کے لیے گارجین لوگوں سے خاتون سے کہا کہ بھائی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلے مبارکباد قبول کیجیے. نہایت آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے لیے جنت کی ویزا پکتی ہے. اور آپ کے سر کے اوپر جو ہے ایسا نورانی تاج کا رکھا جانا جو سورج سے زیادہ روشن ہے، یہ بھی پکا ہے انشاءاللہ. سب جوڑوں کا پہنانا، اعزاز ہونا اور اکرام ہونا، سب جوڑے جنتی جوڑے، یہ بھی جو ہے پکا ہے. تو ویزا پکی ہے، جنت پکی ہے، تو تاج بھی پکا ہے، وہ جو جوڑا بھی پکا ہے. اور جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے گھرانے کے 10 لوگوں کا ویزا بھی پکا ہے. تو مبارکباد ہے، بہت بڑی بات ہے، قبول ہو. اور دوسری چیز جو ہے ساتھ ساتھ میں ماحول، یعنی اپنے یہاں لے جائیں تو 1 ہفتے کے لیے لے جائیں، 1 مہینے کے لیے لے جائیں. ماحول میں خود نماز پڑھیں تاکہ یہ بھی نماز پڑھیں. خود فجر میں اٹھے تاکہ بھی فجر میں اٹھے. فجر میں سو کر کے گھر کو منحوس نہ بنائے، نحوست زدہ نہ بنے. فجر میں سونے والا، فجر کی نماز میں سونے والا گھر وہ کبھی بھی جو ہے نحوست سے نہیں نکل سکتا ہے. چاہے وہ گھر جو ہے کسی دیندار کا ہو، ذمہ دار کا ہو، عالم کا ہو، بزرگ کا ہو، حضرت جی کا ہو، کسی کا ہو، کسی کا گھر ہو. اگر فجر کی نماز میں سونے کا معمول اس کے گھرانے کا ہے، کوئی بیمار ہے، معذور ہے، الگ بات ہے، اس کا حکم الگ ہے. اگر سونے کا معمول ہے تو نحوست سے نہیں نکل سکتا ہے. رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنا جا کر ڈالر کما لے باہر جا کر، اور جتنا پاپڑ بن لے یہاں پر ہے، زمیندار بن جائے، کچھ بن جائے، رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی ہے. نحوست سے نہیں نکل سکتا ہے. تو بچوں کو فجر میں اٹھنے کی عادت ڈالیے اور اس کے لیے خود فجر کی نماز میں اٹھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خود جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھیے فجر کی، اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں لے کر کے جائیے. اور فجر کی نماز کے بعد امام صاحب سے اجازت لے کر کے بچے سے یہاں پہ جو تربیت کے اسباب 1 نمبر سے 11 نمبر تک رٹائے گئے ہیں، یاد کرائے گئے ہیں، تبلیغ کی نیت سے اس کو کھڑے ہو کر کے اس کو سنانے کا موقع دیجیے تاکہ لوگوں کے کانوں تک بات پہنچے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں عمل کریں گے، مانیں گے. اور جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے واسطے ٹی وی کو بند کیجیے، ٹی وی دیکھنا بند کیجیے. موبائل میں فلم اور ننگی چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا بند کیجیے. بچوں کو موبائل مت دیجیے. ضرورت پر بات کرنا الگ بات ہے، لیکن جو ہے موبائل کی عادت بچوں کو مت ڈلائیے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو اب یہ امریکہ کی بات مانیں گے نا، امریکہ کے ڈاکٹروں کی. امریکہ کے ڈاکٹروں کا ریسرچ آ رہا ہے کہ آنکھ کا کینسر جو ہے موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، اور دماغ کا کینسر موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. 100 بار میری دلی دعا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ایسا ہم موقع نہ آنے دیں تاکہ جو ہے ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہوں. ٹھیک ہے، 100% اپنی سوچ دینداری کا بنائیے. انشاءاللہ اسی کو اللہ کی رحمت اترے گی، برکت اترے گی، اللہ کی نصرت اترے گی اور حفاظت اترے گی. جو ماحول ہے اس ماحول میں ہم بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے لو لگا دیں، اپنی سوچ کو بدل لیں، ہمت کر لیں، طے کر لیں. انشاءاللہ کوئی بال برابر ہم کو نقصان نہیں پہنچا.
बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के कुछ हो सकता है? एक पत्ता न गिर सकता है न एक पत्ता हिल सकता है। बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के हमें कौन बात बराबर का नुकसान पहुँचा सकता है? बोलिए, होगा? नहीं होगा। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मर मिटने वाले बने, मोहब्बत और इश्क का ढोंग न करके हकीकी वफ़ादार बने और मोहब्बत और इश्क करें और दरूद व सलाम पढ़ें। वरना मुझे ये बात याद आती है कि अशार का पढ़ लेना ये दरूद व सलाम नहीं है। अशार के धोखे में ऐसा ना हो कि हम जो है दरूद न पढ़ने वालों में और सलाम न पढ़ने वालों में शामिल हो करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआओं के मुस्तहिक़ बनने। ये हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद न पढ़ने वाला, सलाम न पढ़ने वाला, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मुस्तहिक़। बद्दुआ दी आपने हलाकत की, बर्बादी की, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है। तो गोया कि अशार के चक्कर में पढ़कर हम जो दरूद सलाम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं पढ़ने वालों में शामिल हैं और नहीं पढ़ने वालों में पूरी उम्मत का कसीर तबका शामिल होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की मुस्तहिक़ बन गई कि नहीं बन गई है? कोई काटेगा एक बार इस बात को? इसलिए जो है दरूद सलाम पढ़ने का वो दरूद सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है मामूल बनाए। अपनी पूरी ज़िंदगी शरीयत सुन्नत के मुताबिक अंदर से लेके बाहर तक ज़ाहिर बातिन को बनाने का मामूल बनाए। कोशिश करें, हिम्मत करें, अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह हमारी औलाद बनती चलेगी। फिर अल्लाह औलाद को बनने से कोई नहीं रोकेगा। और अपनी आमदनी को हलाल पाक बनाने के लिए भाइयों का हक़ ना मारें, बेटियों का, बहनों का, पड़ोसियों का, पार्टनर का, किसी का हक़ ना मारें। हर एक का, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 बित्ता हो, जो है उनका हक़ हम देने की पूरी कोशिश करें। और दुनिया की मोहब्बत ये उसी वक्त होगा जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालेंगे। और जो मुफ्तियान कराम मोअतबर अल्लाह वाले मुत्तकी मुफ्ती हैं, उनसे हम शरई मसला दरियाफ़्त करें और शरई मसला दरियाफ़्त करके हक़ वालों के हुकूक़ की अदायगी कर देंगे। चाहे हम झोपड़ी पर रहें और चाहे जो है हम जो रोटी नमक खाएँ, हक़ वालों की हुकूक़ की अदायगी कर देंगे। इंशाअल्लाह फिर देखते अल्लाह ताला हमको कहाँ पहुँचाएंगे। कैसी अल्लाह बरकत वाली ज़िंदगी देते हैं कि अल्लाह आपकी औलाद को आपकी इज्जत की भी ज़रिया बनाएगा और जन्नत में जाने का ज़रिया तो बनाएगा ही बनाएगा और रोज़ी मिलने के भी ज़रिया बनाएगा अल्लाह ताला। अभी सफ़र में एक आलिम मिले, 87-88 में फारिग हुए थे दारूम से। उन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत हकीम मोहम्मद नवरुल्लाह मरफ़दहू ने अपने मुर्शिद को लिखा कि वालिदैन, मेरे वालिद साहब ने इतनी ज़्यादा जायदाद छोड़ी है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है सही किसी के हक़ की अदायगी करते हुए इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बन सकता है। लिहाजा मुझे शक और शुबह है अपने वालिद साहब के जायदाद में। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उनकी जायदाद में कबूल न करूँ, लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ तो लेने के बाद जो है मुझे शक है उसके ऊपर, मुश्तबा है। इतनी बड़ी जायदाद जो वालिद साहब ने छोड़ी है वो जो है लगता है कि लोगों के हुकूक़ की अदायगी फूफियों की या बेटियों की या बहनों की या किसी के रखे नहीं होगी या फिर औने पौने भाव में ले लिया होगा, जिसकी वजह से वो अपने इलाके के ज़मींदार और रजिस्ट्रार बन गए। तो ऐसा लगता है कि जो है वो जो है सही लोगों का हक़ नहीं अदा किया होगा। इसलिए मुझे शुबह है वालिद साहब का माल लेने की। और अगर जो है छोड़ देते हैं तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर तंगदस्ती आ जाए और फाका आ जाए तो उसकी तकलीफ न झेल करके कहीं ऐसा ना हो कि जो मौजूदा ईमान और अमाल है उससे भी हमारे लाले पड़ जाए। इसलिए अपने मुर्शिद को लिखा तो हज़रत ने जी जवाब दिया। हज़रत का अल्लाह वालों की जवाब भी अलग होते, फरमाया कि अगर ले लो वालिद साहब की जायदाद तो फतवा है, न लो तो तकवा है। लेकिन अल्लाह की तरफ से मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके कहता हूँ तुम्हें तकलीफ़ फाके की इंशाअल्लाह न इस वक्त होगी न उस वक्त होगी, न लेने की सूरत में होगी न लेने की सूरत में। तो माशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है मैं खुशहाल मुझे उसकी हमें घटी नंबर तो मैंने कितना काम दिया। बहरहाल ये 3 बातें जो मेरा अर्ज़ करने का मामूल है। एक मुबारकबाद का होना, आप सबके हक़ में नहायत मुबारक हो। और दूसरे माहौल अपने घरों में जाने के बाद दीजिए, जितने दिन के लिए ले जाइए उतने जो है माहौल देने की कोशिश करें। गैर शरई शादियों में न खुद शिरकत कीजिए न अपने बच्चे को वहाँ लेकर के जाइए, इसलिए कि वहाँ का माल भी सही नहीं है। वहाँ का माल आप खाइएगा, आपका दिल गंदा होगा और अपने बच्चे को खिलाइएगा तो उसमें फिर कुरान का नूर नहीं आएगा, कुरान उसके सीने में महफूज होना मुश्किल हो जाए, उसकी नवूसत जो है वो जल्दी निकलेगी। इसलिए कि आजकल की 99% शादियाँ यहूद व नसारा के तरीक़े पर हो करके वो अल्लाह की लानत की मरकज़ बन गई। अल्लाह की रहमत की नहीं, अल्लाह की लानत की। अल्लाह की लानत की, इसी वजह से शादियों की बरकतें ख़त्म हो गई।
आते के साथ घर में झगड़े, लड़ाई, नफरतें सब चल रही घरों के अंदर, कोर्ट कचहरियाँ गड़े हुए हैं, घर जहन्नम बने हुए, ये सब बुनियाद उसी की है। ये नमूसत है खिलाफ सुन्नत और खिलाफ शरीयत शादी करने में। और सारी चीज़ों के साथ साथ जो ज़बीहा है, 1 कुंटल 2 कुंटल मटन चिकन जो खाने के मादी बने हुए हैं, ये जो है इसका ज़बीहा भी आजकल के हालात के अतबार से दुरुस्त नहीं, तकरीबन अक्सरियत की बात नहीं कही जाती है, ज़बीहा भी दुरुस्त नहीं है। अब वो ज़बीहा हराम माल, हकीम करीमुल्लाह साहब फरमाते हैं दाम बरकातुहू, जैसे खिंजीर का माल हराम है, ये ज़बीहा दुरुस्त नहीं, तो भी हराम, दोनों जो है हराम खा करके अब बच्चे भी चाहेंगे हमारा बच्चा जो हाफिज़ कुरान बनेगा नहीं। इसलिए ऐसे शादियों में न खुद शिरकत करें और न अपने बच्चों को ले जाएं। बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी निभाने का शौक़ हो, शादी के दूसरे दिन जाएँ, जैसे क़ारी सदीक़ साहब ने लिखा है, दूसरे दिन जाएँ, तीसरे दिन जाएँ, जाने के बाद कहेंगे मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है, और यकीनन होना भी चाहिए रिश्तेदारों से मोहब्बत सिले रहने की बुनियाद पर, लेकिन मेरे आने में यही रुकावट है कि आप गैर शरई जो काम आपने किया है, हम अल्लाह रसूल को कुर्बान नहीं कर सकते। अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल को हम कुर्बान करते हैं, उसको ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे ईमान का तकाजा है। जाकर उनको कहेंगे तो माजरत भी हो जाएगी, रिश्ता भी बाकी रहेगा, और उनके दिल पर अगर इंसानियत होगी तो चोट भी लगेगी, और आइंदा ऐसा अमल करने से वो अपने आप को रोकेंगे। बेहिसी कारी हो गई है, जैसे आजकल आमतौर पर हो रही, तो कोई अल्लाह ही मालिक। इसलिए 3 बातें मैंने अर्ज़ किया, मुबारकबाद, माहौल और मुआवनत के सिलसिले में। एक तो वक्त पे लाना, वक्त पे पहुँचाना। जो ज़ाब्ता यहाँ बनाया गया है कि जिस दिन मदरसा खुले, तालिब इल्म तो तालिब इल्म, उस्ताद की भी हाज़िरी ज़रूरी है। बहुत कुछ कहते मुझे मालूम नहीं था, मुझे हैरत हुई, फार्म पे लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था। फिर मनमानी करते हैं, देवत आते हैं, कार्रवाई होती है, तो उनको भी दुख होता है, हमको भी दुख होता है। जब उस्ताद के लिए गुंजाइश नहीं है तो वो जो है जिस दिन मदरसा खुले उस दिन ना आए, तो तालीम के लिए कोई गुंजाइश नहीं। उस्ताद की छुट्टी उस दिन से, जैसे जो तालीम की भी छुट्टी उस दिन से। इसलिए जिस दिन मदरसा खुले उस दिन आना ज़रूरी है। जितनी गुंजाइश मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, हालांकि ज़ाब्ता बना उतना नहीं है, मैं कह रहा हूँ सईद का मसला मदरसा खुल रहा है, सुबह मुनाजात 7 बजे है, आप दोपहर तक ला दीजिए, असर तक ला दीजिए, ठीक है। सवारी की दुश्वारियाँ हैं, जब कोई परेशानी है तो हम शाम तक जो है झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो लिखा हुआ आज का नहीं, बहुत पहले की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं मालूम नहीं। वक्त पे लाइए तो वक्त पे ले जाइए, हैं। छुट्टी जैसे आज दोपहर से हो रही है, तो दोपहर के बाद ले जाने का हम बाजार, उससे पहले जल्दबाजी मचाना, ये जब बातें हो रही हैं, ज़रूरी बातें हो रही है, गार्जियन मीटिंग इसीलिए चाहता है मुझे जहन साफ हो, हैं, और बच्चे के हक़ में जो है बेहतर से बेहतर हो, इसलिए वो पर्चा तैयार किया गया। ये पर्चा खुद भी आप पढ़िए कि जो पर्चे में लिखा गया क्या गलत लिखा गया, तो इसके मुताबिक जो है उस बच्चे को वक्त गुजारने की कोशिश। तो मुआवनत में एक बार माली मुआवनत नहीं, मैं मदरसे के लिए चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को जो खिलाइए वो खुराकी दे करके खिलाइए। अब नहीं खिलाइए एकदम बच्चों को भूखा तो नहीं रखेंगे, जाहिर सी बात है कि हम भीख मांग करके चंदा करके ज़कात का माल खिलाएंगे ही खिलाएंगे। अब वो माल बच्चा खाएगा, अगर मुस्तहिक है तब तो गुंजाइश है, अब मुस्तहिक नहीं है फिर वो खाएगा तो कैसे? जैसे वो असबाब मैंने बयान की बच्चे के न बनने के, बच्चे के कामयाब न होने के, उन्हीं असबाब में से ये भी सबब है कि अगर वो माल गलत खाया है, ज़कात का खाया है, चंदे का माल खाया है, तो वो भी जो है ये मुनाफे उसको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अगर किसी काम का नहीं होगा उससे काम नहीं होगा। अभी इस सफ़र में जो मैं गया था बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग से मुलाकात की नस्बत सिलसिले में हाजी ये मौलाना शमसुल साहब, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। देखिए अल्लाह काम दे रहे, देखिए अल्लाह कैसे काम देते हैं। उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब उनको लेकर के गए जहाँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वही माली हालत बड़ी पहले ज़माने में भी अच्छी नहीं थी, तंगी की वजह से मदरसे से इलाज में मदरसे की माल खा करके मदरसे से वो पढ़ लेंगे। तो उस्ताद भी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे खाना खाइए। तो खाने में जो दाल रोटी थी, वो दाल में रोटी तोड़ा और रोटी को इतना मला हाथ से कि वो कहने लगे कि उसको मलने की वजह से ये जो है पुलिस की जो उंगलियाँ यहाँ से जो है वो बारीक होकर के वो दाल इस अंदाज से निकलने लगी जैसे कि जो है अल्लाह की नेमत है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जैसा कहा उन्होंने उसको मैं नकल कर रहा हूँ, नकल कुफ्र बादशाह के हिसाब से हैं कि ये जो है गोया कि ऐसा लग रहा है जैसे मवाद बह रहा है। अब ये मवाद बह रहा है तो मेरा चीज़ जो है वो चाट हो गया कि मैं खाना नहीं खाऊँगा। इनका बयान था जो हजरत थे उनके वालिद साहब, तो ये कहा खाना क्यों नहीं खाएंगे कि ये अजीब सा लग रहा है, मवाद के जैसा लग रहा है, खाना नहीं खाऊँगा, मेरे चढ़ाहट हो रही है, घिन लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए ऐसा किया ताकि तुमको लगे कि यह है मदरसे की मालियत अगर खाओगे, अगर मुस्तहिक नहीं हो कि मवाद की तरह से है, तो यह तुम्हारा बच्चा कामयाब नहीं।
اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس حیثیت نہیں تو زمین تو ہے تمہارے پاس، زمین بیچ کر کے تم خوراکی جمع کرو اور بچے کو اپنا پیسے سے کھلا کر کے تب پڑھاؤ۔ تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، جا کے زمین بیچا، مولانا شفیع صاحب کے والد صاحب جو بھی موجود ہے، اور زمین بیچ کر کے پھر جو ہے اس سے جو ہے خرچہ سے اپنے بچے کو پڑھایا۔ تو دیکھیے آج جانے والے لوگ میرے ساتھ جو رفقا گئے تھے دیکھیں کہ ماشاء اللہ مولانا شفیع صاحب کتنا ان کا فیض ماشاء اللہ جب ہوں گا، اور سمجھتی کو کہاں کا ان کا فیض جو عام ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، کتنا دلی فائدہ ہو رہا ہے، تو اللہ کام لیتے ہیں تب جب آدمی حلال مال کھائے صحیح رہے۔ اس لیے معاونت کے اندر یہ چیزیں بھی، اس کے علاوہ بھی جو ہے جیسے کہ نظام میں نے اکثر جو ہے حساب کرایا تو وہی میں بار بار کہتا کہ وہ کہتے اچھا بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بقایا تقریباً 4-4 لاکھ روپے بقایا، 5-5 لاکھ روپے بقایا۔ اب بتائیے اتنی بڑی بڑی رقمیں بقایا لے کر کے پھر کیسے نظام چلے گا؟ یہ معاونت کے خلاف ہے۔ اس لیے مبارکباد کے ساتھ ماحول کا بنانا، اور ماحول کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسری چیز کیا ہے وہ معاونت کرنا۔ معاونت کی میری بات سمجھ گئے نا، یعنی مدد کرنا۔ تو مدد سے ہم چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، مدد سے مراد یہ ہے کہ ٹائم سے لے جائیے، ٹائم سے پہنچائیے۔ جو ضابطہ آپ کو دیا گیا ہے لکھ کر کے اس میں لکھا بھی ہے گزارش بخدمت سرپرستان، اس کو پڑھیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی، ٹھیک ہے۔ جو ضابطہ بنایا گیا ہے وہ بچے کے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو پریشانی نہ ہو اور بچوں کو پریشانی نہ ہو، بچہ سب سے بڑھ کر کامیاب ہو جائے۔ کوئی شکایت ہو بچے کی طرف سے کسی طریقے کے کھانے کی، پڑھائی کی، اخلاقی شکایت استاد کی طرف سے، بچے کی طرف سے، اس کا اگر راستہ کھلا ہوا ہے آپ لکھ کر کے، زبانی نہیں، زبانی بات کا بھروسہ نہیں، لکھ کر کے آپ جو ہے یہاں دفتر میں جمع کر دیجیے، اور اگر کوئی واقعی یہ شکایت مناسب معقول ہوگی تو اس کا حل کیا جائے گا۔ یہ چیز ہو گئی مبارکباد، ماحول اور معاونت، 3 چیزیں ہو گئی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیونکہ اصلاحی مجلس کی نظم ہے، اس میں خلاصے کے طور پر ساری جو ہے دعوت و تبلیغ اور ساری جو ہے مساجد، مکاتب، مدارس اور ساری خانقاہیں، اور خانقاہوں میں بھی نقشبندیہ سلسلہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، مجددیہ ہو، مظہریہ ہو، جتنی سلسلے چل رہے ہیں سب کا لب لباب خلاصہ کیا ہے وہ کتاب اور سنت ہے۔ یہ بات کو ہم کو ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو وہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہیں تاکہ کتاب و سنت کے چلنے کی استعداد ہمارے اندر آ جائے۔ اسی دعوت و تبلیغ کی قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں، پچھلے 4 مہینے مقامی ضروری کام ہے۔ اسی کے لیے مساجد، مکاتب، مدارس کا سارا نظام ہے۔ اسی کے لیے خانقاہوں کے اندر سارے مجاہدات، ریاضات، پاپڑ بلوائے جاتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو کوئی مقصود سمجھ لے اور کتاب و سنت کے اوپر آدمی نہ آئے تو سراسر دھوکے میں ہے، کام کرتے وہ سراسر دھوکے میں۔ نہ خانقاہیں مقصود ہے، نہ مدارس مقصود ہے، نہ مکاتب مقصود ہے، نہ دعوت و تبلیغ مقصود ہے۔ مقصود اللہ کی قسم وہ کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صاف ستھری بات ہے اور خوب بجا کی بات ہے۔ غلط فہمی اپنی نکال دینا چاہیے۔ ان چیزوں میں الجھ کر کے اگر ہم کتاب و سنت کے اوپر نہیں آئے تو اپنا بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ ہم کریں گے، کل کو قیامت میں آپ کر جائے اگر یہاں ضد پہ رہے اور ہٹ دھرمی پہ رہے۔ اس لیے خوب سمجھ لیں اس بات کو، میں بار بار تقریباً 7 بار سے بات کہہ رہا ہوں اور پورے انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری بشاشت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری خانقاہیں چاہے مظہریہ ہو، مجددیہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، اور ساری مساجد و مکاتب و مدارس، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، کوئی بھی ہو، اور ساری دعوت و تبلیغ اور ساری تصنیف و تعلیم، سب کا لب لباب خلاصہ بس یہی ہے کہ ہم جو ہے کتاب و سنت کے اوپر آ جائیں۔ اگر کتاب و سنت کے اوپر نہیں آ رہے ہیں اور ان شکلوں میں ہم ہیں تو شکلیں ہی زندہ ہو رہی ہیں اور حقیقت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان شکلوں کے ذریعے، میں ان شکلوں کا مخالف نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ شکلیں ہیں